रेलवे में जाए बस में जाए रेलगाड़ी 100 रुपया 5 किलो डूंगળી 5 કિલો બટેકા 20 रुपया किलो। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है तमारो आजना मारा नवा व्लॉग वीडियो में। आज आपणे व्लॉग चालू कर्यो 9:30 आज घरे कोई छे नहीं, तो जाते चा बनावीने पीधी छे। जो आज कोई छे नहीं, रात्रे बधा गया छे मुडेठा रेलवे में। आज होजे पाछा आवशे, तो अत्यार डूंगળી बटाका मंगाया छे मार्केट में। विजय भाई हलवा आवे छे, तमने बताइए कि शुं भावे डूंगળી बटाका मार्केट में मळे छे अने लोकल में तमने कया भावे मळे तमे कॉमेंट में करजो। मार्केट नो भाव हूँ तमने कहूँ। आप लई जाए फटाफट नीचे डूंगળી बटाका। શું હે કે બોલો બોલ બોલો હે બોલો ના બોલો લઈ જાય। તો ગાઈસ आई गए सब डूंगળી बटाका रिक्शा में। हाँ, विजयभाई लईने आई गया से। विजयभाई भूत जेवा है, तो विजयभाई बधा भूत जेवा जो हवार हवार में। अने जो आई गई से आपणे वेरा पावती बजार में रो एटले तमारे वेरो भरवो पड़तो होय छे। गामडा में होय, बजार में थोड़ो वधारे आवे। आपणे वेरो आयो छे, जो કેટલો आयो वेरो 1400 रुपया वेरो आयो आपणो मकान नो। जो आ रीतना आओ वेरा पावती बजार में तमारे भरवी ज पड़े, न के लोचा पड़ी जाओ। केव आपणे पहला वेरो बेरो भरी आईए, डूंगળી बटाका लई जाइए। खूब भावे लागे के जी, खूब भावे लागे केटले जोमा जोवावाळाने खबर पड़े। 100 रुपया नहीं 5 किलो 100 रुपया 5 किलो डूंगળી 5 किलो बटेका 20 रुपया किलो। तो 20 रुपया किलो मार्केट में मळे छे डूंगળી बटाका। એટલે હોલસેલ તો 70 रुपया મળે। होलसेल में लेव 70 में, छूटक में 20 रुपया 20 रुपया મળે। लारी में तो 30 रुपया મળે। તમારે જેને પણ આવવું હોય मार्केट में जईने लई आवजो डूंगળી बटाका। तो जो गाइस आपड़ा बटाका आई गया छे। आ बटाको 20 रुपया किलो है। आपणे नानी साइज मंगावीए छे, 2 जणा रोधवानुं। मोटું बटाकू પછી કાપી અને બગડે, આપણે નાના મંગાવીએ 2 જણા માટે। અને આ ડુંગળી છે 20 रुपया किलो है। जेने पण लेवुं होय सस्तुं मळे मार्केट में लई आववानुं। आवी रीतनुं ચોમાસું है तो आपणे स्टॉक लाई दीधो छे, तो शुं गमे त्यारे शाकभाजीनी तकलीफ ना पड़े। हवे आपणे एडिटिंगनुं काम करीए। तो गाइस तो बपोरनो 1 वागी गयो छे। आपणे आज नीचे खावानुं हतुं, कोई घरे हतुं नहीं, जमवा बनी दीधुं। तो बेनना घरे जमवानुं तो आपणे जमी लीधुं छे। हवे तो वरसाद चालू थयो, धीमो धीमो बोलो ए बोलो। जो गाइस एक दिवस रंबाई ने बहार गयो तो कबूतर जो माड़ो बनावी दीधो छे मस्त। ए आवशे एटले पाछो माड़ो नहीं रहे। हवे माड़ो बनावा दीए तो तकलीफ थाय। जो एडू बेडू मूके छोकरा फोड़ी नाखी। साँजना 5 वाग्या छे। आखो दिवस આપણે વ્લોગ શૂટ नहीं કર્યો, આપણે ઘેર એકલા હતા એટલે એડિટિંગ જ કર્યું છે। હું તમને વ્લોગમાં બતાવીએ। જો બાળકો ઘેર ના હોય આખું ઘર ખાલી ખાલી લાગે, આખું ઘર સુમસામ હતું। અમે 4 જણા જ રહીએ ઘરમાં, એમાં 3 જણા તો બહાર હતા। હવે એકલા હું વ્લોગ બનાવીએ એટલે હવે જાવું છે રેલવે સ્ટેશન। 5:30 રેલવે આવશે, આરવીને આવે એટલે પછી આપણે તમારું રેલવે સ્ટેશનથી વ્લોગમાં જોડીએ ફરીથી। ચલો મળીએ ડાયરેક્ટ રેલવે સ્ટેશન। फाइनली गए जो अपने पहुँची जैसे रेलवे स्टेशन। जो पाटण तमे आओ तो सामने देखा टिकट बारी से ये टिकट लेवानी। तमने हूँ आज थोड़ा वहेलो आव्यो, आखू रेलवे स्टेशन बताऊँ पाटणनुं। आ बधुं काम चालू है, तमने बताऊँ पाटणनुं रेलवे स्टेशन। जो गाइस आखू नवुं रेलवे स्टेशन बने पाटणनुं, एनुं काम चालू है। अत्यारे कई है नहीं, जो खाली प्लेटफॉर्म बनावेलुं है सामे। जो गाइस आ प्लेटफॉर्म थी पहला प्लेटफॉर्म पर जवानो रस्तो, એટલે કોઈને રેલવેના પાટા પર હેડવું ના પડે એના માટે આ રસ્તો બનાવેલો છે એક પ્લેટફોર્મથી બીજા પ્લેટફોર્મ જવા માટે। जो गाइस
સામેની સાઈડ જો પહેલા નંબર પ્લેટફોર્મમાં તો કેટલી પબ્લિક જો બધી રેલવેની રાહ જોઈ રહી છે અને આ પ્લેટફોર્મ આખું ખાલી છે. આ પ્લેટફોર્મ અત્યારે નહીં આવે, ટ્રેન મોડા આવે છે. સામેના પ્લેટફોર્મ પર જોઈ લો તમે કેટલી પબ્લિક છે બધા રેલવેમાં જવા માટેના મુસાફરો. તમને પ્લેટફોર્મ આખું બતાવું. જો ગાઈઝ રેલવે આવે છે, સામે દેખાય છે રેલવે. જો એમાં હશે આરવીને એમને લઈને આપણે જવાનું ઘરે. હવે જઈએ આપણે પહેલા નંબરના પ્લેટફોર્મ પર. ટ્રેન આવી ગઈ છે, હજુ ઊભી નહીં રહી. થોડી આગળ ઊભી રહેલા આપણે ફટાફટ પહોંચીએ. આરવીને અંદર ટ્રેનમાં આવશે. આપણે આ પ્લેટફોર્મ પરથી બીજા પ્લેટફોર્મ પર જવાનું જો. તો ફાઇનલી ગાઈઝ ટ્રેન આવી ગઈ છે. એ પાછળ બેઠેલા થોડા જઈએ પાછળ લેવા માટે. એમને લઈ પછી જઈએ ઘરે. તો આ ટ્રેન છે સાબરમતી જેસલમેર. 6 વાગે આવી છે કમ્પ્લીટ પાટણમાં. 6 વાગે 6 1 મિનિટ બાકી છે. જશે સીધી અમદાવાદ. જેને પણ જવું હોય 6 વાગે આવી જવાનું પાટણથી અમદાવાદ જવા માટે. આવી ગયા અરવીને. એ ઓમેટ ઓમેટ અડા હેડે હેડો. મજા આવી રેલવે બેસવાની. મજા આવી. આમાં ક્યાં છે પણ આ બાદ કહેજો. આમ કહેજે કેવી મજા આવી. બહુ મજા આવી. આવી ગયા જો ચપ્પુ તો હોઈ ગયા. ચમ હવે જઈએ આપણે ઘરે. મજા આવી હે રેલવેમાં જઈ મજા આવી રાતે. આમ ક્યાં બાજુ રેલવેમાં બે એક બસમાં બે રેલવેમાં જો એક બસમાં જવાય રેલગાડી. સીધી અમદાવાદ જાવ તાર અમદાવાદ ફરવા. ફાઇનલી આપણે રેલવે સ્ટેશનની બહાર આવી ગયા છીએ અને હવે જઈએ બાઇક લઈને ઘરે. આપણે ઘેર પહોંચી ગયા છીએ અને આજ તો બપોરનો સવારે ચા પીધો. જો ભૂખ જોરદાર લાવી તો આપણે લઈને આવ્યા બ્રેડને ગરમ કરીએ મસ્ત ફ્રાય. અને દૂધની થેલી લાવી છે. હવે રમભાઈ ચા મેલી મસ્ત આદુવાળો તો પીએ. હેન્ડસમ થાય ફેસ વોશ લગાવીને જો ધોળા થાય છે. રેલવેમાં ચોકમ બે બાઇકમાં રેત ભરાય. રેલવેમાં ચોકમ રેત ભરાણી હા પણ રેલવેમાં તો કોઈ ના થાય. શાની ખારેક લાયા? જો રમભાઈ લાયા ભીલડીની બનાકોટાની ખારેક. હા બનાકોટાની ખારેક ને પાટણની ખારેકમાં શું ફરક હોય? સાચી વાત છે. દેખો હાલું હા તમે ખો એકદમ ધોઈ ખવાય એમને ના ખવાય. મારી ભીલડીની ખારેક જો પાટણમાં આવી જ દેખાય. તમારા માટે સરપ્રાઈઝ છે. સરપ્રાઈઝ બતાવું પેલા પાણી ભરે બતાવું. તું ગોડી થઈ જાય જોઈને. હા તાર માટે એક વસ્તુ લાવ્યો. તાર માટે જોરદાર વસ્તુ લાવ્યો. આ ખોલ ખાલી જો હજુ ખોલ તાર માટે મેં જોરદાર સરપ્રાઈઝ લાવ્યો ને. રમભાઈ સરપ્રાઈઝ હતી જો. રોજ મેણા મારતા હતા હે મેણું ભાજી નાખ્યું ને આવી ગયું ને. સરપ્રાઈઝ કેવી રહી જો. રમભાઈ રોજ મેણા મારતા ડુંગળી બટાકા ના તો લાવી દીધું ડુંગળી બટાકા. હું તો કટ્ટો લાવવાનું વિચાર પણ કીધું ગળી ડુંગળી ના મળી. તીખી ડુંગળી તો ના લાગે. મસ્ત ચા પાઈ પાટણની ચા હો. સારું પાવ આદુ બધું નાખીને આદુ મસાલો બધું ભેગું બધું મિક્સ
ગાઈઝ આપણે બ્રેડ તૈયાર થાય છે મસ્ત રીતે તેલમાં ગરમ કરીને તળીને પછી ચા ને બે ખાઈએ તો સવારનું ભૂખ જબર લાગે. તો રમભાઈ હતા નહીં કોણ ચા બનાવવા કોણ રોતા તપેલી હવાની મેં હવે ધોઈ અરે સવારે ચા મેળ્યો ને એમને તપેલી પડી ધોઈ નાખી. તે ધોઈ દેવા કોણ ભાવવાનું તમારે પાડતું તો કોઈ નહીં તા ધોઈ દેવા પણ તો એવી કોઈ શરમ આવતી નહીં. પહેરે પહેરો હા તે બૈરા જ ને બૈરા આદમી થાય બસ તો કોઈ આદમી ખાવું નહીં અમારે અત્યારે ભાઈ ખિલાડ બોલ્યો હમણાંથી તો બોલતા નતા નહીં મુડી તો જણાય ને મોડેઠા જણા એટલે પાવર આવી ગયો. જો આવું ગરમ ના ચાલે ભાઈ ચાલ હવે નામો કાઢ લે બીજી ત્રણ કઈ મારે ત્રણ ખાવા જો હોય ભૂખ લાગી ત્રણ ચાર તો ખાઈ જ જાય. ઓ રેડવું જ પડે કેમ ન થાય. ખજૂરભાઈનું શુદ્ધ સિંગ તેલ ખજૂરભાઈનું શુદ્ધ સિંગ તેલ સારું તેલ મસ્ત આવે ત્યાં કાઢું નહીં સારું નહીં કઈ ચોખ્ખું આવે. મને ગેસ રહેતો તો મટી ના જાય તેલ સાચી વાત છે તેલથી જ બધું થાય દુઃખ ઘણા તેલથી આવતો. સિંગ તેલ હા ચોખ્ખું સિંગ તેલ આવે ને એટલી જો ગાઈસ રાતના 8 વાગી ગયા છે ને ખાવાનું થઈ ગયું છે રેડી. હવે આ જમવાનું બનાવ્યું છે. આજ બનાવી જો ખીચડી ડુંગળી બટાકાનું શાક રોટલી છાશ. જો રિયાન તો જાગી ગયો છે ફોન જોવા બેસી ગયો છે અને રમભાઈ આવી ગયો છે. હવે ખાવાનું આલી તો ખાઈ રહીએ. હા આલી રાધાન તો ખાઈ રહીએ. ના બાનું લેતા હું તેલ લાવો ઘી ખાવું તેલ ખાવું તેલ આપણે ગાઈસ ખીચડીમાં તેલ જ ખાઈએ સિંગ તેલ એટલે તેલ મજા આવે ઘી ઓછી મજા આવે. તમને ભાવ તને ખીચડીમાં ભાવ તો તેલ તેલ મને તેલ આપણો તેલ ભાવે છે. તમને જે ભાવતું કોમેન્ટમાં જણાવજો. અને આજે આપણો વ્લોગ અહીંયા પૂરો કરવો છે. બહુ લોબો ખેંચવો નહીં. એનાથી વ્લોગ અમે બહુ લોબો થયો નહીં કોઈ હચી નહીં કરે એટલે કાલથી આ રમભાઈ બોલતા નતા હવે કાલથી બોલશે. આજ મૂડમાં આવે હવે એમના પપ્પા બીમાર હતા ખબર લઈ આવ્યા એ તબિયત સારી છે એટલે હવે થોડા મૂડમાં આવી ગયા. જો હસવા મળે આમ તો નતા હસતા. હા ખીચડી ગાઈસ ખાવી ગાયને નહીં ખવડાવવાનું માણસો જ છે. જો માણસો તાન ખીચડી ખાવી હા આ તો વ્લોગમાં આવ્યા ત્યાં ખબર પડી કે માણસો ગાય જ કહેવાય બાકી તો ખબર નથી. આ નવું નામ આવી નહીં નહીં હોવા હવે ખાઈ લઈએ આપણે ખીચડી. કાલથી નવા સરથી આપણો વ્લોગ નવો બનાવશું મસ્ત. અને જો ફોનનું થોડું રિઝલ્ટ માપનું આવે છે તમારે જો ફોન 3 વાર જૂનો છે જે છે હકીકત છે કમાહું નવો લાવશું દેવું કરીને ફોન ના લવાય. બાકી તો તે આ આમ જ શું કહેવું આમ જ ઉતારશું પછી લાવશું નવો ફોન તો પછી સારા વિડીયો બનાવશું. ત્યાં સુધી અમારા જે છે રિઝલ્ટ તમે જોજો. કાલથી હવે નવો વ્લોગ બનાવશું. ત્યાં સુધી અમારા વ્લોગ ગમતા હોય તો અમારા વિડીયોને લાઈક કરો શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું તો ભૂલતા જ નહીં. તમામને જય માતાજી જય શ્રી રામ.